Plan B while preparing for the civil services. I think first 2 year you need to focus on UPSC preparation mainly. Mainly means whatever your first plan is, you need to give your more time to that particular target. Say for example, if you are preparing for UPSC CSE, then you need to focus on that particular target. You need to focus, you need to invest your energy to achieve that particular goal. And initial days, I don't think that you need to focus on plan B. If you are not clearing that particular exam, then you can make your second plan. But after 2 years of your preparation, okay. So plan B should be there, but more focus, more energy to be vested on plan 1. Make your plan 1 and plan B 1. Okay. So plan B should be there, but think about after 1 or 3 years, right? So we will discuss on that later. But before we have discussed the first part of our preamble, then in this particular session we are going to discuss the second part. Okay. And in the last session, what we have discussed, the interesting facts, then objective resolution, and the nature feature of our constitution. So this is the second session. In today's session, we will discuss the philosophy of our preamble, which is mentioned in our preamble, or which is the objective or our goal. Our goal. Our goal is to achieve this philosophy, that is fraternity, justice, liberty, equality, freedom to all, right? So let us focus on this part. Those who are new, this particular session, in the previous session, I have discussed the objectives or the character, feature, or the nature of our state system. One by one, we have discussed that. But we will also discuss that what kind of question UPSC asks the question on this particular part, right? Okay. So this nature of our state system is sovereign, socialist, then secular, democratic, and republic. Okay. So I will also give you the questions in the same session, and on that particular question, we need to write the answer. आणि ते क्लासमध्ये जे आहे तर ते आपण चेक करून घेणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण जे आहे तर हे इक्वॅलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रॅटर्निटी किंवा फ्रीडम जे आहे तर तो पार्ट आपण बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ओके. लास्ट सेशन मध्ये कोणाला काही अडचणी होत्या का? जस्टिस, जस्टिस. आता जस्टिस आपण बघितलेलं आहे की न्याय ज्यावेळेस आपण बघतो किंवा जस्टिस आपण ज्यावेळेस म्हणत असतो, then we need to understand that justice is above all. Even though there is a rule of law, okay, even though there is a procedure followed by our parliament to make a law, okay, even if there is a due process of law, but still we need to understand that the justice is above all. Justice is above all, even in the democratic country. तर जस्टिस म्हणजे ज्याला आपण न्याय म्हणत असतो, तर प्रियांबल मध्ये न्याय कोणत्या बाबतीत असायला पाहिजे, तर त्यांनी सांगितलं की सोशल जस्टिस असायला पाहिजे. सोशल जस्टिस म्हणजे काय, तर सामाजिक दृष्ट्या सर्वांना समान अशी संधी असायला पाहिजे, आणि सामाजिक दृष्ट्या समाजामध्ये ज्यावेळेस आपण राहतो तर त्या समाजामध्ये सर्वजण समान असायला पाहिजे. म्हणजे तुमचा धर्म किंवा तुमची जाती व्यवस्थेनुसार किंवा वर्ण व्यवस्थेनुसार हायर आहे म्हणून तुम्ही इतरांना जी हीन दर्जाची वागणूक देता, तर ते काही आपलं ऑब्जेक्ट नाही आहे, किंवा ती जी वागणूक आहे, जे काही डिस्क्रिमिनेशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इवन लँग्वेज, जेंडर, ओके, म्हणजे फक्त महिला आहेत म्हणून त्यांना दुजा भावाची किंवा दुय्यम दर्जाची वागणूक जी आहे तर ती या ठिकाणी देता येणार नाही. म्हणून त्यांच्या हा जो काही सेक्शन आहे, जो डेप्राइव्ड सेक्शन आहे, इन्क्लुडिंग वुमन,
वुमन आर ऑल्सो द डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसायटी. ते जरी आपल्या सोसायटीचं डेप्राइव्ड सेक्शन असला तरी त्यांच्यासोबत अन्याय होणार नाही, आणि अन्याय करणारा जो वर्ग असेल तर त्याविरुद्ध गव्हर्नमेंट जे आहे तर ते लॉ बनवेल आणि त्यांना न्याय देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे. तर त्या ठिकाणी हा एक सगळ्यात महत्वाचा जो पॉइंट आहे तर तो पॉइंट समजून घ्या. ओके. जे ऑनलाईन स्टुडंट्स आहेत मला फक्त कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा माझा आवाज आणि व्हिडिओ क्लिअर असेल तर. करेक्ट. ठीक आहे. सो सोशल जस्टिस. So justice we are providing in terms of society. As we are living in the society, then society should be these rules, or there should be no discrimination. Then in the last session we have discussed that the principle of socialism, right? Socialism. सोशलिझम ज्यावेळेस आपण बघितला, समाजवाद आपण ज्यावेळेस बघितला तर समाजवादाचे वेगवेगळे प्रकार आपण बघितले. बट crux of this socialism is to minimize the gap between the rich and the poor people. So that is the crux of our socialism. Whatever the form of we have accepted of socialism, that was Gandhian socialism, which has the base on a democracy. Okay, we can call it democratic socialism as well. ठीक आहे. तर लक्षात घ्या, यामध्ये जे काही इन्कम असणार आहे, जी समाज व्यवस्था असणार आहे किंवा जे देश असणार आहे त्यामधील जे नागरिक असणार आहेत तर त्यांची जी इकॉनॉमिकल कंडिशन असणार आहे तर त्यासाठी गव्हर्नमेंट प्रयत्न करणार आहेत का? से फॉर एक्झाम्पल पुअर्स आहेत तर गव्हर्नमेंट यांच्यासाठी काही करू शकेल का? येस, करू शकेल. यांच्यासाठी सबसिडी आणू शकेल गव्हर्नमेंट, यांच्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स आणेल, यांच्यासाठी नोकऱ्या ज्या आहेत तर त्या नोकऱ्या रिझर्व्ह करू शकतात किंवा त्यांना रिप्रेझेंटेशन देऊ शकतं. ठीक आहे. तर इकॉनॉमिक टर्म्स मध्ये की श्रीमंत अजून श्रीमंत होणार नाहीत आणि गरीब हे गरीब राहणार नाहीत, किंवा त्यांच्यामध्ये जे उत्पन्नाची जी साधनं आहेत तर ते साधनं कशी झाली पाहिजे? येस, सगळ्यांना इझी ते अवेलेबल असलं पाहिजे. अनुष्का, अमरदीप, वैष्णवी, वेदांत, थोरवी अँड राहुल बऱ्यापैकी विद्यार्थी मित्रांना आज जाग आलेली आहे. ओके, ठीक आहे. चला, तर कधी कधी आपले ऑनलाईन स्टुडंट दांड्या मारून टाकतात है ना. नॉर्मली काय होतं की असा एक समज झालेला आहे की टीचर्स लोकांनी जोक करायला पाहिजे, त्यांनी एड्युटेनमेंट ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असेल. एड्युटेनमेंट की आता आपण जर ऑनलाईन शिकवत असेल तर विद्यार्थ्यांचं एंटरटेनमेंट करायचं टीचर्सने. आता एवढेच दिवस राहिले आता आमच्या आयुष्यात. ओके, पण मोर ऑर लेस सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे तर आम्ही कंटेंट द्यायला पाहिजे. तुम्हाला कंटेंट द्यायला पाहिजे ज्याने तुम्ही परीक्षा पास होणार आहात. बाकी तुमचा टाइमपास तुम्ही करून घ्या. वाय यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस की आम्ही तुमचं एंटरटेनमेंट करावं म्हणून. ओके, ठीक आहे. आपण ते व्ह्यूज किती मिळणार आहेत किंवा आपल्याला किती विद्यार्थी आपले ऑनलाईन असणार आहेत ते काय आपण त्याच्यावरती फोकस करत नाहीये. ओके, मेन पर्पज आहे आपला की जी आपली एक्झाम आहे त्यासाठी जो अप्रोच असायला पाहिजे, जो कंटेंट असायला पाहिजे तो आपल्या युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळावा म्हणून. ओके, क्लिअर, राईट. चला, इकॉनॉमिकल जस्टिस हा जो आहे तर तो मिळाला पाहिजे, म्हणजे सगळ्यांना अपॉर्च्युनिटी मिळायला पाहिजे. अपॉर्च्युनिटी कशासाठी? आता सगळेच काही बिझनेस फॅमिलीमधून बिलॉंग करत नाही तर सगळेच असे फार श्रीमंत आहेत टाटा अंबानी सारखे असं पण काही नाहीये. आपल्या देशामध्ये 55 ते 60% जे लोक आहेत तर ते मध्यमवर्गीय आहेत आणि त्यांचं इकॉनॉमिकल स्टेटस जर वाढवायचं असेल तर गव्हर्नमेंटला त्यासाठी काही अपॉर्च्युनिटी प्रोव्हाइड कराव्या लागतील इकॉनॉमिकल या टर्म्स मध्ये. आणि त्यानंतर आहे पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस म्हणजे काय? वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, राईट. लोकशाही देशामध्ये आपण राहतो, त्यामध्ये लोकांचंच राज्य जरी असलं तरी आपण ज्या लोकांना निवडून देत असतो तर ते देशाचा राज्यकारभार चालवत असतात, राईट. त्यांच्याकडून ते लॉ बनवत असतात, त्यांच्याकडून आपण चांगल्या गोष्टी त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवू शकतो. बट काय आहे की इंडियन केसमध्ये जाती व्यवस्था मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळते, राईट. आजही आपण जातीपातीच्या नावाने राजकारण करतो, जातीच्या नावाने आपण मतदान करतो आणि म्हणून मग देशामध्ये जे काही आपल्याला वाईट अवस्था आपल्याला ज्या ज्या गोष्टींमध्ये बघायला मिळते तर त्याला कारणीभूत जनता सुद्धा आहे कुठेतरी. म्हणजे फक्त पॉलिटिशियन्सला नावं देऊन चालणार नाही, नावं ठेवून चालणार नाही. आपण पण त्याला कारणीभूत आहोत, कारण आपण काय करतो, आपल्या जातीचा आहे, आपल्या घराण्यातला आहे म्हणून आपण त्यांना निवडून देतो किंवा त्यांना मत देतो. आणि गरजेचं नाहीये की पर्टिक्युलर जातीच्या लोक
जर सत्तेमध्ये आले तर ते वेलफेअर अप्रोचेस त्यांचा असेल म्हणून. आजकाल नेपोटिझम मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे, बरोबर आहे. तर हा एक पॉईंट लक्षात घ्या की निवडून देताना सुद्धा तुम्ही जातीचा धर्माचा विचार न करता किंवा एखाद्या कोणत्या तरी व्यक्तीला उद्देशून तुम्ही जर दुसऱ्या व्यक्तीला मतदान करत असाल तर मला असं वाटतं की तो रस्ता जो आहे तर तो खाईतच जाणार आहे. ओके, वो रास्ता जो है अंधेरे की तरफ ही जाता है. ठीक आहे, तर ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. मग त्याने काय होतं की जो सेक्शन्स आहे आपल्या समाजाचा तर त्या प्रत्येक सेक्शनला ऍडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन भेटत नाही डिसिजन मेकिंग मध्ये, पॉलिसी मेकिंग मध्ये, पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन मध्ये. आणि जर तिथं ऍडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन नसेल तर त्या ठिकाणी ते पॉलिटिकल जस्टिस त्यांना मिळणार नाही. आणि म्हणून मग जर आपण जस्टिस द्यायचा विचार केला तर या तीन गोष्टीमध्ये सोसायटी असेल, इकॉनॉमिक असेल किंवा पॉलिटिकल असेल तर हा जस्टिस किंवा हे न्याय जे आहे तर ते मिळणं गरजेचं आहे. ते फॉर एक्झाम्पल याच्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करतं मग सगळ्यात वल्नरेबल सेक्शन जो आहे आपल्या सोसायटीमध्ये तो आहे वुमन, सेकंड एसटी आणि एसटी. म्हणून यांच्यासाठी काही पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन देता येईल का हा विचार या ठिकाणी सुरू असतो. पर्टिक्युलरली आता वुमनला पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन मध्ये 50% रिझर्वेशन आपण दिलेलं आहे बाय 73rd Constitution Amendment Act and 74th Constitution Amendment Act. Our Constitution gives or provides 33% reservation to the woman, but it can be extended also. Say for example in the case of Maharashtra, the 50% reservation given to the woman because women were not given the adequate representation in the politics, and that is why the reservation is provided. But at the same time, at state legislature level, at state level and the national level, there is no adequate representation, and so far the reservation is not given to women in political sphere. That is why government introduced the bill. N number of times the various political parties which were in the power at the parliament, they introduced the bill, but the bill was not passed so far. Recently the BJP government again introduced the bill to give reservation to the women, that is 33%, but that will implemented later. So yes, so it may be their political we can say agenda. We do not know when this bill will pass or not, but at least Congress or BJP or any other party is trying to give the adequate representation to the women. So far the political reservation given only to SC and ST, scheduled caste and scheduled tribes. ओके, तर हा एक पॉइंट जो आहे तर तो लक्षात. ओबीसीला अजून रिझर्वेशन दिलेलं नाहीये पॉलिटिकल स्पिअर मध्ये. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इकॉनॉमिकल और सोशल, ओके, और एज्युकेशनल. नॉर्मली एज्युकेशन जर तुम्ही रिझर्वेशन पॉलिसी जर तुम्ही बघितली, रिझर्वेशन व्हॉट इज द मेन पर्पज ऑफ रिझर्वेशन, लास्ट लेक्चर मध्ये पण आपण बघितलं होतं रिझर्वेशन. आणि बऱ्याच लोकांना हा ग्रह आहे, पूर्वग्रह दूषित लोक आहेत, that the reservation is given on the basis of caste. So this is what, this is the myth actually. Okay, in the Indian constitution the reservation is given to those who are backward, to those who are backward, and in terms of that those who are socially backward, socially, and those who are educationally backward, educationally. So these two criteria is considered by our constitution to give the reservation to these backward classes. The reservation is not given on the caste basis. There is no caste based reservation. At the same time, in the original constitution, on the economic basis, the reservation is not given. But recently the government has passed the bill and it gives 10% reservation to economically backward classes. Okay, always remember while giving the reservation, म्हणजे ज्यावेळेस आपण रिझर्वेशन बद्दल, आरक्षणाबद्दल बोलत असतो तर ते जाती व्यवस्थे किंवा जातीला ते आरक्षण दिलेले नसून समाजामधला असा भाग जो की सामाजिक दृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे. मग गव्हर्नमेंट काय करतं त्या संदर्भात सेन्सस घेतं. सेन्सस मध्ये किंवा व्हेरियस जे आहेत
तर या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन्स केले जातं, स्टडी केलं जातं, व्हेरियस कमिटीज बसवल्या जाते आणि असा सेक्शन कुठला आहे आपल्या समाजामध्ये तो शोधला जातो आणि त्यांना बॅकवर्ड कन्सिडर केलं जातं आणि मग त्यांना ते रिझर्वेशन देण्यात आलं. मग सुरुवातीला असा सेक्शन कुठला होता की एसटी आणि एसटी जे आहे हा सेक्शन सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड आहे. त्याच्यानंतर असं लक्षात आलं की ओबीसी हा पण पार्ट जो आहे जवळपास 52% जो समाज आहे ओबीसी मध्ये टोटल पॉप्युलेशन जर आपण बघितलं त्यामध्ये ओबीसीचे कॉन्ट्रीब्युशन अराउंड 50 to 55% आहे. मग यांना सुद्धा ऍडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन भेटत नव्हतं. हे शिक्षणामध्ये आपण असं म्हणूयात की रिझर्वेशन 3-4 गोष्टींमध्ये देण्यात येते ते आपण नंतर बघूया. पण अगोदर हा पार्ट समजून घ्या तुम्ही. नंतर ओबीसीला देण्यात आलेला आहे की ते सुद्धा सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड आहे. प्लस या ठिकाणी जो आहे त्यांचा फायनान्शियल स्टेटस सुद्धा बघण्यात आलेला आहे की हा सेक्शन जो आहे या सेक्शन मध्ये जर पर्टिक्युलर इन्कम वाढलेलं असेल, पर्टिक्युलर इन्कम असेल, से फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं की अॅन्युअल इन्कम 5 लाख पाहिजे, 7 लाख पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त जर उत्पन्न असेल मग आपण क्रिमिलेअर आणलेला आहे. क्रिमिलेअर हा जो घटक आहे तो फायनान्सशी रिलेटेड आहे. मग असं म्हटलं जातं की गरिबांना आरक्षण भेटत नाही, बरोबर आहे. तर या ठिकाणी हा फायनान्सचा क्रायटेरिया सुद्धा लावलेला आहे आणि रिसेंटली आय थिंक 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट जे आहे त्याने काय जो इकॉनॉमिकली पुअर पार्ट आहे म्हणजे जो सवर्ण समाज आपण त्याला म्हटलं गेलेला आहे, जो फॉरवर्ड समाज आपण म्हटलं गेलेला आहे, जो फॉरवर्ड सेक्शन जो आहे आपल्या सोसायटीचा त्यांना सुद्धा 10% रिझर्वेशन या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. ओके, पण हा पॉइंट या ठिकाणी लक्षात घ्या की रिझर्वेशन कोणाला मिळतं त्यावेळेस ऍडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन भेटत नाही. त्यानंतर अजून एक टीका आपण रिझर्वेशनच्या संदर्भामध्ये बघितलेली आहे. हा पार्ट आपला जस्टिसचा आहे. वी आर डिस्कसिंग द जस्टिस, त्याच्यामुळे आपल्याला हा रिझर्वेशन पार्ट जो आहे तो जस्टिस म्हणजे न्याय देण्याच्या हिशोबाने ते रिझर्वेशन बनवण्यात आलेलं आहे. आता या ठिकाणी बघा जे रिझर्वेशन आहे ते किती वर्षासाठी होतं, आरक्षण फक्त किती वर्षासाठी देण्यात आलं होतं असा या ठिकाणी समज आहे लोकांना की ते फक्त 10 वर्षासाठी देण्यात आलं होतं, बरोबर आहे का? येस, जे ऑनलाईन स्टुडंट आहेत त्यांनी कॉमेंट बॉक्समध्ये पटापट उत्तर द्या. रिझर्वेशन वॉज ओनली फॉर 10 years, परंतु रिझर्वेशन कशामध्ये दिलेलं आहे? नंबर 1 एज्युकेशन मध्ये रिझर्वेशन दिलेलं आहे, बरोबर. नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, आणि हे एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कुठलं एम्प्लॉयमेंट आहे? गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, नॉट प्रायव्हेट एम्प्लॉयमेंट. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जे आहे तर ते आहे पॉलिटिकल रिझर्वेशन. ओके, so reservation is given in 3 category. Number 1 the education, the employment and the political reservation. And whenever we talk or whenever we discuss that the reservation was given only for 10 years but still it is continue, so it was just the political reservation and not the educational and employment reservation. Okay, are you getting my point? यस, पॉइंट लक्षात घ्या. त्यावेळेस अशी टीका केल्या जाते की आरक्षण हे 10 वर्षासाठी होतं, तर ते फक्त आरक्षण राजकीय आरक्षण होतं, ते शैक्षणिक किंवा नोकऱ्यांमधल्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये तो विचार या ठिकाणी बोलण्यात आलेला नव्हता. हा पॉइंट लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी काय आहे की जो भारतीय समाज, भारतीय जाती व्यवस्थाच मित्रांनो या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याने घर केलेलं होतं. आणि असा समाज जो जाती व्यवस्थेच्या बेसिसवरती आधारित आहे, तो ज्यांची मेजॉरिटी आहे तर ते लोक जे आहेत तर ते प्रत्येक सेक्शन्सला निवडून देतील किंवा त्यांना रिप्रेझेंटेशन देतील असा नाहीये. म्हणून मायनॉरिटीला पण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सिडर करण्यात आलेला आहे. आणि असा सेक्शन समाजाचा की ज्याला पॉलिटिक्समध्ये जर एंट्री भेटत नसेल तर त्यासाठी त्यांच्यासाठी काही जागा ज्या आहेत तर ते राखीव ठेवण्यात आलेले आहे आणि ते रिप्रेझेंटेशन जे आहे तर ते देण्यात आलेलं होतं. तर सुरुवातीला ते 10 वर्षाचं होतं, परंतु त्या प्रोव्हिजन मध्ये अजून काही प्रोव्हिजन ऍड केल्या होत्या की जर पार्लमेंटला असं वाटत असेल की या सेक्शनला अजूनही ऍडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन भेटत नसेल तर हे रिझर्वेशन जे आहे तर ते प्रत्येकी 10-10 वर्षांनी वाढवण्यात यावं.
असं करून ते आतापर्यंत वाढवण्यात आलेलं आहे. आता 2024-25 पर्यंत वाढवण्यात आलेलं आहे, 25-26 पर्यंत वाढवण्यात आलेलं आहे. ओके, हा पॉईंट तुमच्या लक्षात आला. म्हणून ज्या ज्या वेळेस अशी टीका केली जाते की रिझर्वेशन हे 10 वर्षासाठी होतं, तर ते राजकीय आरक्षणाबद्दल आपण बोलतोय आणि त्यामध्येच अजून एक प्रोव्हिजन करण्यात आलेली आहे आणि ती अशी आहे की जर ऍड्युकेट रिप्रेझेंटेशन जर भेटत नसेल तर ते 10-10 वर्षांनी संसद त्याला ते वाढवू शकतात. परंतु हे रिझर्वेशन जे आहे एज्युकेशनल आणि एम्प्लॉयमेंटशी रिलेटेड जे एज्युकेशन आहे रिझर्वेशन आहे तर ते मात्र कंटिन्यू असेल. ते 10 वर्षासाठी असावं या संदर्भामध्ये मात्र कोणतीही या ठिकाणी प्रोव्हिजन किंवा तरतूद करण्यात आलेली नव्हती किंवा त्या संदर्भात कोणतंही भाष्य केलेलं नव्हतं. ओके, क्लिअर झालं तुमच्या गोष्टी? ऑल क्लिअर? आता ज्यावेळेस तुम्हाला विचारलं जाईल की रिझर्वेशन 10 वर्षासाठी होतं तर त्याचं उत्तर काय असणार आहे? यस, हे त्याचं उत्तर असणार आहे. ठीक आहे. बऱ्याच सेक्शन असं म्हणतं की रिझर्वेशन नाही द्यायला पाहिजे. आपण पण म्हणायला पाहिजे की रिझर्वेशन नाही द्यायला पाहिजे, स्पेशल ट्रीटमेंट नाही द्यायला पाहिजे. पण जर समस्या असेल तर त्याच्यावरती सोल्युशन आपण काढायला पाहिजे. जर समस्या असेल तर, समस्या नसेल तर सोल्युशन म्हणजे आपण आजारीच पडलो नाही तर इंजेक्शन कशाला घ्यायचं? आपण आजारी आहोत म्हणून आपण इंजेक्शन घेतोय. आपल्याला ते समजा आपल्या समाजामध्ये से फॉर एक्झाम्पल सिनियर सिटीजन असतील तर सिनियर सिटीजन आणि यंग जनरेशनचे जे लोक असणार आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही कॉमन रेस्ट ठेवणार आहात का? नाही. त्यांच्यासाठी काही स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हाला द्यावं लागेल. ते फॉर एक्झाम्पल आपण पॅट्रियार्कल सोसायटीमध्ये राहतो की जिथं मेल डॉमिनंट सोसायटी आहे. तुम्ही तो अॅनिमल मूवीमध्ये बघत असाल, तुम्ही अजून बघितला नसेल पण त्याच्यामध्ये पूर्ण असंच दाखवलेलं आहे की अॅनिमल मूवीमध्ये मेल किती डॉमिनंट असतात. म्हणजे महिला कितीही शिक्षण झालेलं असलं तरी पण त्यांनी नोकरी करू नये, घराच्या बाहेर जाऊ नये, शिक्षण घेऊ नये, अर्थार्जन करू नये. हीच मेंटॅलिटी आजही आपल्या समाजाची आहे. आणि महिलांनी काम करणं म्हणजे बऱ्याच पुरुषांचा इगो हर्ट होतो आणि त्यांना असं वाटतं की आपण मात्र आपल्या इथं सामाजिक नुकसान होत आहे, इगो हर्ट होतो. ठीक आहे. मग अशा महिलांना जर बाहेर आणायचं असेल, त्यांना राजकारणामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये, त्यांना शिक्षणामध्ये जर आपल्याला व्यवस्थित त्यांना जर पाठबळ द्यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी काही स्पेशल ट्रीटमेंट आपल्याला द्यावं लागेल. त्यांच्यासाठी काही स्पेशल निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील आणि रिझर्वेशन ही ती कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. रिझर्वेशन काय आहे तर जस्टिस आहे, न्याय आहे अशा वर्गाला जो बॅकवर्ड राहतो. मग बॅकवर्ड आता कोणत्याही टर्म मध्ये असू द्या, तो फायनान्शियली बॅकवर्ड असू द्या, सोशली बॅकवर्ड असू द्या किंवा एज्युकेशनली बॅकवर्ड असू द्या. तर ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. समाजामधला कोणताही सेक्शन जो मागे राहील त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये, विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी गव्हर्नमेंट उपाययोजना करत असते. क्लिअर? ओके, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की प्रिअम्बलचा पार्ट जो आहे तर तो 1 आठवडा पाहिजे. ठीक आहे. आता जस्टिस वरती आपण बघतोय, अजून तर याच्यावरती क्वेश्चन जे आहेत ते लिहायचे बाकी आहेत आणि एका एका क्वेश्चन्सला जवळपास 1 तास लागतो. एकतर ते फिलॉसॉफी आपण समजून घेणार आहोत, ते नेचर समजून घेणार आहोत आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन आणि त्याचं मॉडेल आन्सर आणि हे सगळं आपण युट्यूबला जाऊ देणार आहोत. ठीक आहे. ऑल राईट, चल दिस विल अवेलेबल ऑन युट्यूब ॲज वेल. तर बघा, जस्टिस काय, ऍट अ टाइम्स यू मे ऑल्सो रिअलाइज दॅट लिव्हिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम alone does not ensure justice to citizens in all its totality. Even now, we find a number of cases where not only the social and economic justice, but also the political justice is denied. Even in the modern time, ज्याला आपण आधुनिक म्हणतो, आपण मॉडर्न टाइम म्हणतो, त्या मॉडर्न टाइम मध्ये सुद्धा सोशली, एज्युकेशनली आणि पॉलिटिकली महिलांना किंवा अशा सेक्शन्सला या ठिकाणी डिनायड करण्यात आलेलं आहे. त्याचं ते एक्झाम्पल मी जे आता बोलतोय ते आहे. बरोबर आहे. आता जर तुम्ही याचं उदाहरण बघितलं की सोशली डिनायड म्हणजे सोशली पर्टिक्युलरली काय असतं, एक तर जाती व्यवस्था असतो किंवा स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये केलेला भेदभाव असतो. बरोबर आहे की नाही? आज पुरुष रात्री नाईट आउट करू शकतात, सगळे पुरुष टपऱ्यांवरती उभे राहू शकतात, पण स्त्रिया राहू शकतील का? आपल्याला ते इमॅजिन करताना पण कसं तरी वाटू शकते की असं कसं राहणार, टपऱ्यांवरती स्त्रिया उभ्या राहू शकतात. आपली मेंटॅलिटी तशी नाही. ठीक आहे. पुरुष काय पण करू शकतील, पण महिलांनी जर सेम ती गोष्ट केली तर ती आपल्याला ऍक्सेप्ट होत नाही आणि आपणच म्हणतो की समाज बरोबर नाहीये, असं नका करू. म्हणजे आपण त्या समाजाचा पार्ट आहोत. इतरांकडे बघताना आपला दृष्टिकोन आणि सेम गोष्ट आपल्या फॅमिलीकडे बघतानाचा दृष्टिकोन याच्यामध्ये फरक जाणवतो आपल्याला.
आपल्याला मॉडर्निटी पाहिजे पण घराच्या बाहेर, समाज सुधारक पाहिजे आपल्याला पण घरात समाज सुधारक नाही पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे. तर ह्या त्या गोष्टी असतात. ते फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी तुम्ही पॉलिटिकल जस्टिस म्हणत असाल, आजही आपण बघतो की 50% रिझर्वेशन हे महिलांना जरी दिलेलं असलं, महिलांना या ठिकाणी सरपंच पद हे आरक्षित जरी ठेवलेलं असलं किंवा महापौर पद असेल पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन मधलं, ऑफिसमध्ये जर तुम्ही त्यांच्या गेलात म्हणजे महिला ही अध्यक्ष असेल, सरपंच असेल, सभापती असेल, तरी त्या खुर्चीवरती बसलेला त्यांचे नवरोबा दिसतात आपल्याला, है ना. नवरोबा असे फिरतात की तेच निवडून आलेले आहेत. ओके. आणि महिला जी आहे तर ती पर्टिक्युलरली घरी बसलेली दिसते आपल्याला किंवा कुठं मिटिंगला जाताना पुरुष सोबत असतात त्यांच्या. ठीक आहे. तर हा जो काही अविश्वास आहे महिलांवरचा तर तो आजही आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजे काय, ही आजही आपण त्यांना डिनाय करतो, ऍक्सेप्ट केलेलं नाहीये. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरती आपण जोक क्रॅक करत राहतो. तर हे जी काही सिच्युएशन आहे तर ती त्या त्या घटकाला किंवा महिलांना न्याय देत नाहीये. ही डिस्क्रिमिनेटरी जी काही पद्धत आहे तर ती डिनाय झाली पाहिजे. ओके. त्यासाठी न्याय. कारण मी तुम्हाला सांगितलं की जर तुम्ही मला विचारलं की सर्वात महत्वाची फिलॉसॉफी किंवा सगळ्यात महत्वाचा वर्ड जर कुठला एक्झिस्ट करत असेल तर तो आहे न्याय. इव्हन क्रिमिनल्सचे पण राईट्स असतात, त्यांना पण न्यायसंगत पद्धतीने वागणूक दिली गेली पाहिजे. नाहीतर काय फरक असेल एका हुकुमशाहीमध्ये आणि डेमोक्रेसीमध्ये. म्हणून ज्यावेळेस एखादा आरोपी असेल किंवा एखादा गुन्हेगार असेल तर त्याचा एन्काउंटर करणे हे चुकीचं ठरते डेमोक्रेटिक कंट्रीमध्ये, बरोबर आहे. कारण त्याचे सुद्धा काही नॅचरल राईट्स आहे आणि त्यातून जे प्रिन्सिपल उदयास आलेलं आहे दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस, की प्रत्येक व्यक्तीचे प्रत्येक प्राण्याचे काही अधिकार आहेत आणि ते न्याय पद्धतीने आपण ते जोपासले पाहिजे. एक पद्धत आपण सेटल केलेली आहे, त्या सेटल झालेल्या पद्धतीनुसारच पनिशमेंट. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट, हे जे काही डिनाय केलेलं आहे आपण, हा जो काही न्याय डिनाय केलेला आहे, which is why the constitution makers have included social, economical and political justice as our constitutional values. Okay. Next part. By doing so, they have stressed that the political freedom granted to citizens has to be instrumental in the creation of new social order based on social, economic justice. म्हणजे नॉट ओनली द पॉलिटिकल जस्टिस बट अशा पद्धतीने आपण इकडे कायदे बनवायला पाहिजे किंवा योजना बनवायला पाहिजे की जे न्यायसंगत असतील सामाजिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या. तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की सोसायटी आणि इकॉनॉमी या दोन गोष्टी तुमचं प्रेस्टिज जे आहे, तुमची समाजातली जी काही पोझिशन आहे, तुमचं सोशल स्टेटस जे आहे ते तुमच्या इकॉनॉमिकल स्टेटसवरून बऱ्यापैकी ठरत असते. लास्ट लेक्चरमध्ये पण मी तुम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की महिलांची परिस्थिती किंवा महिलांची जी कंडिशन आहे ती सेकंडरी असण्याचं कारण काय, तर दोन गोष्टी. एक तर त्यांच्याकडून शिक्षण काढून घेतलं, ते शिक्षणाने त्यांचं मस्तक सशक्त होणार नाही आणि त्यांचं मस्तक जर सशक्त नसेल तर ते गुलामगिरीमध्ये राहतील. ठीक आहे. म्हणून त्या महिलांकडून शिक्षण काढून घ्यायचं किंवा त्या सेक्शन पासून जे आहे शिक्षण काढून घ्यायचं, म्हणजे ते विचार करू शकणार नाही, त्यांची सतत विवेक बुद्धी जी आहे तर ती जागृत होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट आहे की त्यांना पैसा कमवू द्यायचा नाही, त्यांना नोकऱ्या करू द्यायचा नाही, त्यांना व्यवसाय करू द्यायचे नाही. त्यांची इकॉनॉमिकल स्टेटस जे आहे ते पुरुषांपेक्षा कशी कमी राहील याचाच विचार या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. म्हणून तुम्ही बघा मग त्याला कसं आपण एकदम असं हायपोथेटिकल बेसला किंवा आपण त्याचं गुणगान पण करत राहतो की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच घराचा सांभाळ करी. म्हणजे त्यांनी घरातच राहावं, म्हणजे हे किती ग्लोरिफाय केलेलं आहे ते. ही जबाबदारी जी आहे तर ती पुरुषांची सुद्धा असायला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही. ज्याच्या हातात पाळण्याची दोरी, पण ते महिलांना पण ऍक्सेप्ट होणार नाही. पुरुषांना तर ऍक्सेप्ट होतच नाही पण महिलांना पण त्या गोष्टी ऍक्सेप्ट होत नाही. ही सोशल ऑर्डर किंवा ही आपली मेंटल कंडिशन जी बनलेली आहे तर ती बदलण्याची गरज आता असली पाहिजे, बरोबर आहे. म्हणून तसे कायदे असायला पाहिजे, तशा योजना असायला पाहिजे किंवा तशा प्रकारे प्रबोधन सुद्धा असायला पाहिजे. ऑलराईट. So justice must be availed to every citizen. This ideal of justice and egalitarian society remains as one of the foremost value of our Indian Constitution. ज्या ठिकाणी सर्वांचाच विचार करण्यात येईल, सगळे समान असतील, अशा पद्धतीने जो विचार आहे तर तो भारतीय राज्यघटनेमध्ये करण्यात आलेला आहे. असा कुठला पार्ट तुम्हाला जाणवतो का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो अन्यायकारक आहे? कॉन्स्टिट्यूशन मधला असा कोणताही पार्ट नाहीये की तो अन्यायकारक वाटत असेल आपल्याला.
आता ते डिपेंड आहे की ते लॉ इम्प्लिमेंट करणारे लोक कसे आहेत, ते चुकीचे असू शकतात. म्हणून कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये भाषण देत असताना ग्रामर ऑफ अनार्कीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत होते की कॉन्स्टिट्यूशन कितीही चांगलं असलं आणि ते इम्प्लिमेंट करणारे लोक जर वाईट असतील तर ते कॉन्स्टिट्यूशन वाईट ठरेल. आणि कॉन्स्टिट्यूशन किती पण वाईट असलं आणि ते इम्प्लिमेंट करणारे लोक जर चांगले असतील तर ते कॉन्स्टिट्यूशन कसं ठरेल, चांगलं ठरेल. ते लोकांवर ठरेल की चांगलं आहे की वाईट आहे. ओके, तर हा एक पॉईंट या ठिकाणी लक्षात घ्या. ठीक, इथपर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांना. सो जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी, सोसायटी अँड पॉलिटी. ओके, there must be some adequate representation, there must be some extra, we can say, feeding or some extra value should be given. So this is justice. जस्टिस बद्दल कोणाला काही प्रॉब्लेम? क्लिअर झालं का तुमचं जस्टिस सगळ्यांचं? यस गाईज, ऑनलाईन असतील. ओके, जस्टिस, आय थिंक जस्टिस इज क्लिअर. त्या संदर्भातले क्वेश्चनरीज जे आहेत तर त्या लेक्चरच्या शेवटी मी तुम्हाला 10 क्वेश्चन देणार आहे. त्या 10 क्वेश्चनचं अनालिसिस आपल्याला इथून पुढे ऑफलाईन क्लासमध्ये पण करायचं आहे आणि ऑनलाईन पण आपण ते स्टुडंट्सला देणार आहोत. देन लिबर्टी, द पॉवर ऑफ चूजिंग, थिंकिंग अँड ऍक्टिंग फॉर वनसेल्फ, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल ऑर रेस्ट्रिक्शन. म्हणजे हे काय, लिबर्टी म्हणजे काय, तर फ्रीडम आहे. पहिली गोष्ट तर त्यांना निवडण्याचा अधिकार असायला पाहिजे, प्लस त्यांच्यावरती कोणतेही बंधन या ठिकाणी नसायला पाहिजे. हा प्रिलिम्सला पण क्वेश्चन आलेला आहे. व्हॉट इज फ्रीडम, व्हॉट इज लिबर्टी, व्हॉट इज जस्टिस, हे प्रिलिम्सला क्वेश्चन आलेले आहे. सो लिबर्टी मीन्स व्हॉट, अब्सेन्स ऑफ रिस्ट्रेन्स, म्हणजे तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, ठीक आहे, आणि त्याचबरोबर तुमच्यावरती कोणतेही रेस्ट्रिक्शन या ठिकाणी लावलेले नाहीयेत. हा पॉइंट या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या. क्लिअर? ओके, ठीक आहे. हा प्रिलिम्सला जर विचारला तर हे त्याचं उत्तर असणार आहे की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लिबर्टी. सो दॅट इज अब्सेन्स ऑफ रेस्ट्रेंट्स, म्हणजे बंधनांचा अभाव जो आहे, बंधन नसणे. आता या ठिकाणी बंधन म्हणजे काय, तर ऍब्सोल्यूट फ्रीडम आपल्याला दिलेला आहे का? इज देअर ऍब्सोल्यूट फ्रीडम? The freedom is given, लक्षात घ्या, but absolute freedom is not given because we are living in the society and there should be some restriction. Say for example, आपल्याला फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन आहे, बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे. याचा अर्थ असा आहे का की आपण काही पण बोलू शकणार? नाही बोलू शकणार. लोकांना शिवीगाळ करू शकतो का आपण? नाही. एक्सप्रेस करायचं असेल कसे पण हावभाव चालणार आहेत का? नाही. आपल्याकडे इव टीझिंग हा एक प्रकार आहे की महिलांकडे मुलींकडे बघण्याचा प्रकार आहे किंवा महिलांनी पुरुषांकडे बघण्याचा प्रकार आहे. पण महिलांच्या बाबतीत ते लॉ जे आहेत तर ते थोडेसे स्ट्रॉंग आहेत. इव टीझिंग ही जर पर्टिक्युलर 6 सेकंद 8 सेकंद जर तुम्ही महिलांकडे बघत असाल तर ते इव टीझिंग मध्ये येतं. बघण्याचा दृष्टिकोन तुमचा कसा आहे, तुमचं एक्सप्रेशन कसं आहे, ठीक आहे, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीची जी डिग्निटी आहे तर ती डिग्निटी खालावता कामा नये. ठीक आहे. मग याचा अर्थ असा नाहीये की आपल्याला जरी फ्रीडम दिलेलं असेल, आपल्याला जरी लिबर्टी दिलेली असेल तरी पण आपल्याला ऍब्सोल्यूट फ्रीडम दिलेलं नाहीये, बिकॉज आपल्या एक्सप्रेशनमुळे किंवा आपल्या स्पीचमुळे, आपल्या बोलण्यामुळे इतरांच्या भावना दुखावू नये. आपल्याला पण राईट्स दिलेले आहेत, तसे बाकीच्यांना पण काही राईट्स दिलेले आहेत. ऑलराईट, तर सगळ्यांचा म्हणजे ॲज वी आर लिव्हिंग इन द सोसायटी वी नीड टू टेक केअर ऑफ इच अदर. वी नीड टू डेव्हलप द हार्मनी, द पीसफुल कोएक्झिस्टन्स. Okay, so that is what our objective, that is what the humanity is. All right, then providing opportunity for the development means equal opportunity should be given. It is not only related to the absence of restraint, but at the same time the equal opportunity should be given to everyone to develop their social, their economical position. Okay, तर हा एक पॉइंट लक्षात घ्या. दॅट इव्हॉल्व इन द फ्रेंच रिव्होल्युशन. हे जे काही आपल्याला लिबर्टी, फ्रॅटर्निटी, जस्टिस हे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत आपले, तर हे कधी इव्हॉल्व झालेले आहेत? 1789. एक त्या ठिकाणी जे मॉन्टेस्क्यू आहे, ठीक आहे, रुसो आहे, दिदोर आहेत, तर हे कोण आहेत? पॉलिटिकल फिलॉसॉफर्स आहेत, त्यांनी फ्रेंच रिव्होल्युशनची जी क्रांती जी आहे तर त्याला विचार पुरवलेले आहेत. आणि कोणती पण क्रांती त्याच वेळेस जास्त वेळ चालू शकते त्यावेळेस त्यांचे विचार स्ट्रॉंग असतात, त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह स्ट्रॉंग असतं. ओके, तर हे काही पॉइंट या ठिकाणी लक्षात घ्या.
आता या संदर्भात थोडक्यात आपण अजून काही पॉइंट जे असतील लिबर्टीच्या संदर्भात जाणून घेऊया. द प्रिअम्बल प्रिस्क्राइब्स लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ओके, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship as one of the core value, and that seems in our fundamental right too. Okay, say for example freedom of speech and expression, that is article 19. So article 19 basically deals with the freedom of speech and expression. Okay, then belief, faith and worship, that part is enshrined in article 25 to 28, that is religious freedom. Okay, so this is what we are discussing. These have to be assured to every member of all the communities. So this is what we are giving, the justice to all, liberty to all. Okay, it has been done so because the ideals of democracy cannot be attained without the presence of certain minimal rights which are essential for a free and civilized existence of the individual. म्हणजे लोकशाहीमध्ये असताना आपण सर्वांना न्याय जे आहेत तर ते न्याय समान पद्धतीने द्यायला पाहिजे, सगळ्यांना इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी द्यायला पाहिजे, राईट. ते कोणतेही टर्म्स असू द्या, मग हे इसेन्शियल फीचर आपल्या डेमोक्रेसीचं की आपण सगळ्यांना काय करतोय, लिबर्टी देतोय. आणि लिबर्टी बरोबरच स्वातंत्र्याबरोबरच आपण त्यांना म्हणजे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते अवेलेबल करून देतोय, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा देतोय आपण त्यांना. ऑलराईट. त्यानंतरचा पार्ट जो आहे तो आहे अब्सेन्स ऑफ स्पेशल प्रिव्हिलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसायटी. हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे इथं. म्हणजे या ठिकाणी प्रिव्हिलेजेस जे आहेत तर ते प्रिव्हिलेजेस आपण काय केलेले आहेत, ते इक्वॅलिटी आपण डिस्कस करतोय, दॅट इज रिलेटेड टू इक्वॅलिटी, दॅट इज नॉट रिलेटेड टू लिबर्टी. दिस इज अनदर सेक्शन. ओके, yes, Vedant, that was article 19. Very good. Now the next part is equality. And what is the meaning of equality? That absence of special privileges to any sections of the society. That is what the equality is exactly. हा UPSC प्रिलिम्स ला क्वेश्चन आलेला आहे, लिबर्टी वरती क्वेश्चन आलेला आहे आणि इक्वॅलिटी वरती प्रश्न आलेला आहे. त्यामुळे याला स्पेसिफिकली तुम्ही अंडरलाईन करून ठेवा, जर प्रिलिम्सला असा क्वेश्चन आला तर तुम्हाला ते माहिती पाहिजे. Or even while writing the mains answer or appearing into the interview, we need to know the exact meaning of this particular word. All right, तुम्हाला माहिती पाहिजे हे पर्टिक्युलर वर्ड काय असणार आहेत म्हणून, नाहीतर याचं उत्तर त्याला नको जायला पाहिजे. आता इक्वॅलिटी काय आहे, आपल्या समाजामध्ये आपल्याला इक्वॅलिटी इन प्रॅक्टिस मध्ये कमी बघायला मिळते. वेराज इक्वॅलिटी अटेंड करणं हे आपलं ऑब्जेक्ट आहे, हे आपली ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे, हे आपलं स्वप्न सुद्धा आहे की सगळे समान असणं अपेक्षित आहे. बरोबर आहे, पण सगळे समान आहेत का, प्रॅक्टिस मध्ये तर नाही आहेत. ओके, मग आपण काय करतो तर स्पेशल प्रिव्हिलेज देतो एका पर्टिक्युलर सेक्शन्सला. बरोबर आहे, सेक्शन्स मग तो कोणता असू शकतो, से फॉर एक्झाम्पल पॉलिटिशियन असेल, बरोबर आहे, किंवा ब्युरोक्रॅट्स असतील, किंवा बिझनेसमॅन असतील, किंवा हायर कास्ट मधले मेल असतील किंवा फिमेल असतील. त्यांची अशी अपेक्षा असते की साहेब ज्यावेळेस चालतील त्यावेळेस सगळ्यांनी कसं एकदम उभं राहायला पाहिजे. आता जॉबचे काही प्रोटोकॉल असू शकतात, बट हे कंपल्सरी नसायला पाहिजे. स्पेशल प्रिव्हिलेजेस म्हणजे पर्टिक्युलर वर्गातील पुरुषांना मूछ ठेवण्याचा अधिकार आणि बाकी काही खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींना इव्हन मूछ ठेवण्याचा पण अधिकार नाही. आणि अशी उदाहरणं आपल्याला आता बघायला मिळतात. महाराष्ट्रामध्ये अशा केसेस झालेल्या आहेत, राजस्थान, UP, बिहारमध्ये अशा केसेस तर आपण बघतोच, पण महाराष्ट्र ज्याला आपण पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो त्याच्यामध्ये पण ह्या केसेस आपल्याला इथं बघायला मिळतात. ते फॉर एक्झाम्पल एखादा गुन्हेगार असेल, दोन गुन्हेगार आहेत, एक उच्च जातीतला असेल त्याच्याकडे खूप पैसे आहेत, आणि एक कन्सिडर करा की तो खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतील असेल, जो गरीब असेल. जय भीम नावाचा मूवी तुम्ही बघितला असेल, तर सुरुवातीचा जो सीन आहे, हा सगळा जो मूवी आहे तो हॅबियस कॉर्पस वरती आहे, जे आपण फंडामेंटल राईट मध्ये नंतर बघणार आहोत. तर जय भीम नावाच्या मूवीमध्ये ते सुरुवातीचा जो सीन दिलेला आहे, ते विचारतात की कौन से जात के हो, तो बताता है कि ये इस जात का है, तो बोले वो साइड में लाइन लगाओ, और दूसरे जात के लोगों के लिए दूसरी जात वाले लाइन होती है. तो जात के हिसाब से वो अभी क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. They are discriminating among the criminals as well.
वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. तर हा एक पॉईंट या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर ते काय असणार आहे, तर प्रिव्हिलेज देतात ते पर्टिक्युलर सेक्शन्सला. ओके, आणि दुसऱ्या सेक्शन्सला ते अन्यायकारक वागणूक देत असतात. ठीक आहे, हा पॉईंट लक्षात येते तुमच्या. ओके, तर हा सगळ्यात महत्वाचा जो पॉईंट आहे तर तो आहे की अब्सेन्स ऑफ प्रिव्हिलेजेस. जर आपण विशेष वागणूक जर टाळली तर आपण एका लेवलला येणार आहोत. ओके, हा एक पहिला पॉईंट. देन नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसायटी, म्हणजे समाजामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव नको. मग त्या भेदभावासाठी मेनली रिझन कुठले आहेत आपल्याकडे, एक तर आहे रिलिजन, म्हणजे धर्माच्या बेसिसवरती आपण भेदभाव करतो. आणि रिलिजन मध्ये पण कास्ट, हा पॉईंट लक्षात घ्या. धर्म जरी समजा हिंदू असला तरी पण मग ब्राह्मण असेल, मग ब्राह्मणांमध्ये पण सबसेक्शन. ठीक आहे, किंवा मराठा असेल तर मराठ्यांमध्ये पण किती कुळ, त्याच्यानंतर ओबीसी असेल, त्याच्यानंतर बाकी पण कम्युनिटी असतील. म्हणजे काय की धर्म जरी तुमचा एक असला तरी जातीच्या नावावरून तुम्ही एकमेकांमध्ये भेदभाव करू शकता. ठीक आहे, हा एक पॉईंट या ठिकाणी लक्षात घ्या. त्यानंतर प्लेस ऑफ बर्थ, म्हणजे तुम्ही कोणत्या भागामध्ये जन्म घेतलेला आहे, प्लेस ऑफ बर्थ, याच्यामध्ये यावरून सुद्धा तुमच्याकडे भेदभाव केला जातो. आणि समाजामध्ये असं होतंय नॉर्मली, बरोबर आहे की नाही. जर तुम्ही विदर्भाचे असाल आणि तुम्ही जर पुण्या मुंबई सारख्या ठिकाणी आलात तर थोडंसं डिस्क्रिमिनेशन होऊ शकतं. इव्हन ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज, भाषावरून मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. जर पुण्याचे लोक विदर्भामध्ये गेलेत किंवा पुण्याचे लोक कोल्हापूरमध्ये जर गेलेत आणि ते तर आपल्या एकदम गोड भाषेमध्ये जर बोललेत तर त्यांना असं वाटेल की हे काय, म्हणजे एवढा गोड गोड का बोलतोय हा व्यक्ती, आपल्याला सवय नाही ती. ते लोक जर इकडे आले पुण्यामध्ये किंवा अजून चांगल्या ठिकाणी जर असेल, चांगल्या ठिकाणी म्हणजे मोठ्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये असतील, कोल्हापूरचा माणूस जर आपल्या कोल्हापुरी भाषेमध्ये बोलला, विदर्भाचा जर आपल्या विदर्भाच्या टोन मध्ये बोलला, तर समजून जायचं की इधर आग लगी हुई है किधर तो भी, है ना. म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या आहेत, किंवा इव्हन आपण काय करतो की सेक्स जे आहे ज्याला आपण जेंडर म्हणतो, तर त्या बेसिसवर सुद्धा आपण या ठिकाणी डिस्क्रिमिनेट करत असतो. तर हे काही क्रायटेरियाज आहेत आपले डिस्क्रिमिनेशन करण्याचे. ठीक आहे, तर हा पॉईंट लक्षात घ्या. आणि यावेळेस ज्यावेळेस स्टेट असणार आहे, हे स्टेट ज्यावेळेस एखादा कायदा बनवेल, एखादी योजना आणेल, किंवा त्यांना न्याय देण्याचा ज्यावेळेस या ठिकाणी न्याय देण्याची ज्यावेळेस वेळ असेल, तर ह्या गोष्टी बघणार नाही. ओके, कोणत्या गोष्टी बघणार नाही, रिलिजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, लँग्वेज, सेक्स, किंवा त्याला दुसरं असतं क्रीड. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत या बेसिसवरून भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे कोणालाही स्पेशल प्रिव्हिलेज मिळणार नाही. आणि नागरिकांमध्ये, समाजामध्ये या कारणावरून मात्र भेदभाव करता येणार नाही. त्यासाठी आपण काय आणण्याचा प्रयत्न करतोय, इक्वॅलिटी. अँड दॅट इज द फिलॉसॉफी विच इज एन्श्राइन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अँड इन आवर प्रिअम्बल 2. ओके, पाठ कळतोय, क्लिअर? यस राहुल, ओके. त्यानंतर बघा इक्वॅलिटीच्या संदर्भामध्ये, इक्वॅलिटी इज सिग्निफिकंट कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यू ॲज एनी अदर. कारण आपल्याला काय कसा समाज निर्माण करायचा आहे, जो इक्वॅलिटीच्या बेसिसवरती आधार असणार आहे, ज्या ठिकाणी जस्टिस सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलेलं असेल. ठीक आहे, तो पॉइंट. द कॉन्स्टिट्यूशन एन्श्योर इक्वॅलिटी ऑफ स्टेटस अँड अपॉर्च्युनिटी टू एव्हरी सिटीजन for the development of the best in him or her. So this is the responsibility of our constitution. This is the responsibility of the government to provide equal opportunity to all the citizens of India. All right, for the overall development of that personality. Okay, so that is the purpose of the equality. As a human being, everybody has dignified self and to ensure its full enjoyment. म्हणजे लक्षात घ्या, आपण जे मानवी जीवन आपल्याला जे प्राप्त झालेलं आहे त्यामध्ये हा प्रत्येक नागरिकाचा किंवा प्रत्येक या ठिकाणी त्या व्यक्तीचा हा अधिकार आहे की त्याने डिग्निफाईड लाईफ जगायला पाहिजे, त्याच्या लाईफला काहीतरी व्हॅल्यू असली पाहिजे, बरोबर आहे. त्यानंतर इट्स फुल एन्जॉयमेंट इन इक्वॅलिटी इन एनी फॉर्म प्रेझेंट इन आवर कंट्री अँड सोसायटी हॅज बीन प्रोहिबिटेड. म्हणजे कोणत्याही प्रकारची जी इनइक्वॅलिटी जी आहे, असमानता जी आहे, तर ती आपण कशी केली पाहिजे, प्रोहिबिट केली पाहिजे, त्यावरती बंदी आणायला पाहिजे आणि ती टाळायला पाहिजे. ठीक आहे,
So equality reflects specifically in the preamble is therefore held as an important value. म्हणजे इक्वॅलिटीच्या पर्टिक्युलर तुम्ही जर आर्टिकल बघितले तर आर्टिकल 14 to 18 दिस इज व्हॉट द फंडामेंटल राइट्स पार्ट. ओके, आर्टिकल 14 to 18 that is in third part of our Indian Constitution deals with the equality. ओके, ते त्यावेळेस मात्र खूप जास्त डिस्कशन होणार आहे आपल्या फंडामेंटल राईट्सच्या वेळेस. त्यातलं एक एक आर्टिकल म्हणजे एक एक दीड तास चालत राहते. ठीक आहे, सो दॅट इज इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटीच्या संदर्भात कोणाला काही अडचण? ऑल क्लिअर? इक्वॅलिटी समजून घेत असताना या ठिकाणी अजून तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. समजा आपण या ठिकाणी इक्वॅलिटी आणण्याचा प्रयत्न करत असतो, राईट? ही इमेज फार मस्त आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला इक्वॅलिटी, मी तुम्हाला काय सांगितलं की इक्वॅलिटी पेक्षा पण सगळ्यात महत्वाचं काय असेल तर ते जस्टिस असेल. आता बऱ्याच वेळा असं म्हटलं जातं की रिझर्वेशन जे आहे तर ते रिझर्वेशन तर स्पेशल ट्रीटमेंट देतं, बरोबर आहे, स्पेशल प्रिव्हिलेज देतं नागरिकांना. मग ते रिझर्वेशन हे इक्वॅलिटीच्या अगेन्स्ट नाही का? ते फॉर एक्झाम्पल एखादी गव्हर्नमेंट एक्झाम असेल, युपीएससीची एक्झाम असेल, त्यामध्ये जो कट ऑफ असतो तर त्या सगळ्या नागरिकांचा कट ऑफ एक असायला पाहिजे. हे जे काही परीक्षा देणार आहेत सगळ्या ऍस्पिरंटचा जो कट ऑफ आहे तो एक असायला पाहिजे, पण तो त्यामध्ये आपल्याला एक कट ऑफ दिसत नाहीये. मग हे डिस्क्रिमिनेशन नाही का? बरोबर आहे. मग ते इक्वॅलिटीचं उदाहरण आहे का? मी याच्या अगोदरच म्हणून डिस्कशन केलेलं आहे की रिझर्वेशन ही गोष्ट इक्वॅलिटी आणण्याचं जे ऑब्जेक्ट जरी असलं तरी मोर ते जस्टिसचं एक्झाम्पल आहे. जस्टिस, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही हे बघा, एक क्रिकेटची मॅच चालू आहे आणि त्या क्रिकेटच्या मॅच मध्ये हे 3 हाईटचे लोक या ठिकाणी क्रिकेट मॅच बघत आहेत. म्हणजे ही आपली सोसायटी आहे. सोसायटीमध्ये सगळे लोक करोडपती आहेत का? नाही. सगळ्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती एक आहे का? नाहीये. म्हणजे हे समाजाला रिफ्लेक्ट करतात हे 3 लोक. म्हणजे जे ऑलरेडी, आणि तुमच्याकडे 3 टूल आहेत. हे टूल जे आहेत हे तुम्हाला इक्वली वाटायचे त्या 3 लोकांना. ज्याची हाईट खूप ऑलरेडी जास्त आहे त्याला तो टूल देणे, जो मीडियम हाईटचा आहे, जो बघू शकत होता आणि जो बघूच शकत नाही त्याला, अशा पद्धतीने जर तुम्ही इक्वल बेसिसला हे टूल दिले तर हा जो शॉर्ट पर्सन आहे, हा जो या तिघांपेक्षा दोघांमध्ये हा जो सगळ्यात कमजोर आहे किंवा हाईटने जो छोटा आहे त्याला मॅच बघता येईल का? नाही. तुम्ही असा दावा करू शकता का की आपण न्याय दिलेला आहे त्या व्यक्तीला? जरी इक्वल डिस्ट्रीब्युशन जरी केलेले असलं तरी पण या व्यक्तीला न्याय मिळत नाही. मग इक्वल डिस्ट्रीब्युशन किंवा जस्टिस किंवा न्याय जो आहे तो कसा प्रोव्हाइड करू शकतो आपण? तर याच इमेजमध्ये जो व्यक्ती बलाढ्य आहे, ज्याची हाईट अप्रोप्रिएट आहे, तो बॅरियर असून सुद्धा मॅच बघू शकतो. दुसऱ्याला गरज आहे कारण तो स्टूल जर त्याला दिला नाही तर तो मॅच बघू शकत नाही. म्हणून इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करत असताना काही स्पेशल प्रोव्हिजन या व्यक्तीसाठी आपल्याला करावं लागेल, या सेक्शनसाठी करावं लागेल, ज्याला जास्त थोडीशी मदत करावी लागणार. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड द रिझर्वेशन पॉलिसी. कळतं का तुम्हाला? जे ऑनलाईन स्टुडंट आहेत, कळलं का तुम्हाला? इक्वॅलिटी जरी आपल्याला आणायची असते, मग हे जे केलेलं आहे हे डिस्क्रिमिनेशनच आहे. याला आपण डिस्क्रिमिनेशन म्हणतो. बट अशा प्रकारचं जे डिस्क्रिमिनेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो? पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन. पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुमचे राईट्स तर तुम्हाला दिलेलेच आहेत, परंतु तुमचे कोणतेही अधिकार न डावलता आपण एखाद्या सेक्शनसाठी एक एक्स्ट्रा काहीतरी प्रोव्हिजन करतोय तर त्याचं अपलिफ्टमेंट होणार आहे. तो सुद्धा तुमच्यासारखंच लाईफ जे आहे तर ते जगू शकतो, एन्जॉय करू शकतो किंवा त्याला अपॉर्च्युनिटी मिळू शकते. तर तो तुमच्यासोबतचा अन्याय नाहीये. ओके, तर त्या सेक्शनसाठी ते स्पेशल ट्रीटमेंट आहे, त्या सेक्शनसाठी ते पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन आहे. म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन, निगेटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन आणि पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन जे आहे, तर यामध्ये पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज अलाउड. बरोबर आहे. समजा महिला आणि पुरुष आहेत. महिलांना या ठिकाणी जर बघितलं तर पॉलिटिक्समध्ये शक्यतो या ठिकाणी कमी लेखलं जातं. मग अशा महिलांसाठी 50% रिझर्वेशन आणायला पाहिजे का? आणायला पाहिजे. कारण जो सेक्शन 50% आहे आपल्या समाजाचा, त्यामध्ये या लोकसभा असेल किंवा राज्यसभा असेल, याच्या मिळून जर आपण टोटल जागा जर बघितल्या तर 750-800च्या रेंजमध्ये असतील. आणि यामध्ये फक्त 15 ते 20 महिला असणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आपल्या समाजासाठी. बरोबर आहे की नाही? मग त्यांना जर रिप्रेझेंटेशन द्यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी काही स्पेशल ट्रीटमेंट द्यावं लागणार आहे.
राखीव जागा त्यांच्यासाठी ठेवावं लागणार आहेत, राखीव मतदारसंघ ठेवावं लागणार आहेत. सो दॅट इज व्हॉट आपण इक्वॅलिटी नाही आणत. तर इक्वॅलिटी आणण्यासाठी किंवा त्याच्याही पुढे जाऊन आपण जे आहे तर ते जस्टिस देण्याचा प्रयत्न करतो. हे ज्यावेळेस आपण आर्टिकल 15-16 ज्यावेळेस बघणार आहोत, दॅट 2 आर्टिकल्स आर पर्टिक्युलरली डील्स विथ द रिझर्वेशन पॉलिसी. ते आपण त्या अफॉर्मेटिव्ह ऍक्शन त्याला आपण म्हणत असतो. तर ही जी ऍक्शन आहे आपली तर ती अफॉर्मेटिव्ह ऍक्शन आहे. म्हणजे ज्या समाजावरती ऐतिहासिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या इतिहासामध्ये ज्या समाजावरती अन्याय झालेला आहे, ज्या महिलांवरती अन्याय झालेला आहे किंवा ज्या सेक्शनवरती अन्याय झालेला आहे, तो अन्याय भरून काढण्यासाठी ही अफॉर्मेटिव्ह ऍक्शन आहे. सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कळतं सगळ्यांना? ओके. याच्यामध्ये अजून हा एक पॉइंट बऱ्याच वेळा डिस्कस केला जातो की जो कट ऑफचा जो हे आहे, कट ऑफ, बरोबर. तर जो कट ऑफ आहे मित्रांनो, तर ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की जनरल कॅटेगरी जी आहे त्यांचा कट ऑफ नॉर्मली हाय असतो, बरोबर आहे. जनरल कॅटेगरी, मग ही जनरल कॅटेगरी जी आहे ही ओपन कॅटेगरी आहे, ओपन कॅटेगरी. आणि यामध्ये कोणते ऍस्पिरंट असतात हे बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांना माहिती नसतं. जनरल कॅटेगरी अशी कोणती रिलिजियन किंवा कास्ट कॅटेगरी आहे का? ती जनरल आहे. यातल्या ज्या जागा असतात, लक्षात घ्या, नॉर्मली ह्या किती असतात? नॉर्मली 51% जागा आहेत. ह्या 50% जागा हे कोणत्याही जाती धर्माच्या व्यक्तीसाठी नसतात. आपण जर याला कन्सिडर करत असो की याच्यामध्ये अप्पर कास्ट असतात, तर हे आपलं एक मिथ आहे. याच्यामध्ये दिस इज ओपन टू ऑल. यामध्ये एक क्रायटेरिया फिक्स केलेला असतो. से फॉर एक्झाम्पल 200 पैकी 100 मार्क ज्याला मिळाले ते या कॅटेगरीमध्ये येतील. मग यामध्ये कोण असू शकतं? फॉरवर्ड क्लास असू शकतं, म्हणजे या ठिकाणी कोणतीही कम्युनिटी असू शकतं. डेप्राइड सेक्शन असू शकतं, महिला असू शकतात, पुरुष असू शकतात, SC, ST, OBC, NT, DNT, VJNT, व्हॉट एव्हर. समाजामधला मराठा असेल, त्यामध्ये ब्राह्मण असणार आहे, राजपूत असणार आहे. ही कॅटेगरी जी आहे तर ती कॅटेगरी सगळ्यांसाठी ओपन आहे, म्हणून त्याला जनरल कॅटेगरी आपण म्हणतो. SC, ST, OBC, NT, VJNT, EWS त्याच्यामध्ये कोणी पण 100 मार्कापेक्षा जास्त जर गुण त्यांनी प्राप्त केले तर ते जनरल कॅटेगरी म्हणून कन्सिडर करतात. आणि या 100% जर ज्या जागा असतील त्यातल्या 51% नॉर्मली ह्या कशा असतात? ओपन असतात सगळ्यांसाठी. आणि यातील जे 49% ज्या जागा असतात तर ते नॉर्मली रिझर्व्ड केलेल्या असतात. ही सेक्शन, आता रिझर्वेशन तुम्ही बघा आता किती पर्सेंट पर्यंत केलेले ते रिझर्वेशन? 59% पर्यंत. से फॉर एक्झाम्पल हा 59% जो हे आहे, म्हणजे याच्यामध्ये आता ब्राह्मण पण येतील, मराठा पण येतील. हे 10% जे रिझर्वेशन देण्यात आलेलं आहे EWS, म्हणजे सवर्ण समाज त्यामध्ये येणार आहे. म्हणजे आता तुम्ही इमॅजिन करा की जवळपास 85 to 90% जी पॉप्युलेशन आहे आपली, त्यांना हे किती पर्सेंट रिझर्वेशन देण्यात आलेलं आहे? 59% जागा त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह ठेवलेल्या आहेत. व्हेअरॅज जो 15 to 10% जो पार्ट आहे त्यांना ओपन कॉम्पिटिशन मध्ये या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. लक्षात घ्या, हे फक्त काय आहे? त्या मार्कांचं ते कॅटेगरायझेशन आहे. इट इज नॉट द कॅटेगरायझेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ओके, हा पॉइंट तुमचा क्लिअर झाला का? हा पॉइंट क्लिअर झाला का तुमचा? की जनरल कॅटेगरी म्हणजे फक्त ओपन टू ऑल, की ज्यांनी स्पेसिफिक ते मार्क कन्सिडर म्हणजे मिळवलेले आहेत, तर ते या ओपन कॉम्पिटिशन मधून ते लढा देते. ठीक आहे, हे खूप मॅटर ऑफ डिस्कशन झालेलं आहे, याच्यावरती खूप डिस्कशन झालेलं आहे. स्टील हा पॉइंट जो आहे तर तो लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आणि अशी भरपूर लोक असतात, SC, ST, OBC, NT, DNT, VJNT, आणि ब्राह्मण असतील, क्षत्रिय असतील म्हणजे राजपूत असतील, मराठा असतील, हे सगळे यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. ठीक आहे, त्यांच्या नावासमोर जनरल कॅटेगरी हा शब्द लावलेला असतो. जनरल, दिस इज जनरल कॅटेगरी, यांनी हा कट ऑफ अचीव केलेला आहे. तर हे काही मिथ जे असतात तर ते आपल्याला माहिती पाहिजे, बरोबर आहे. तर हे आपल्याला समजून घेणं फार गरजेचं आहे. क्लिअर झाला का सगळ्यांचा मुद्दा? यस, राहुल, थोरवी, अनुष्का, वैष्णवी, अमरदीप, वेदांत, बाकी सगळे विद्यार्थी मित्र. ते डिपेंड आहे बऱ्याच गोष्टींवरती. आपण असं म्हणू शकतो
येस, ते जे आहे की इक्वॅलिटी डझंट मीन जस्टिस, जस्टिस ब्रिंग्स द इक्वॅलिटी. बरोबर आहे की नाही? व्हॉइस वर्साने म्हटलं ना, जस्टिस ब्रिंग्स द इक्वॅलिटी. ओके, अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. बट इक्वॅलिटी डझंट मीन जस्टिस. से फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण त्या 3 हाईटच्या लोकांना जर आपण इक्वली जर हा टूल दिला तरी या सेक्शनवरती अन्याय होतोच. बरोबर आहे. मग त्याला तो न्याय मिळाला का? त्याला न्याय मिळालेला नाहीये. वेराज आपण त्याला जर न्याय मिळायचा असेल तर त्याला स्पेशल ट्रीटमेंट द्यावं लागणार आहे. म्हणजे ज्याला ट्रीटमेंटची गरज नाही आणि ज्याला ट्रीटमेंटची गरज आहे, तर ज्याला ट्रीटमेंटची गरज आहे त्याला आपण तो टूल दिलेला आहे, ना की ज्याला गरज नाहीये. म्हणजे अशा व्यक्तीला आपण कशाला इलाज करायचा जो बिमारच नाहीये. बरोबर. हा एक पॉइंट या ठिकाणी आपण समजून घेतलेला आहे. क्लिअर? इथपर्यंत सगळ्यांना ओके? ऑल राईट, व्हेरी गुड. चलो, तर हा जो काही पार्ट आहे आपला, तर तो होता आपला इक्वॅलिटीशी रिलेटेड. आणि इक्वॅलिटी मधून पण जस्टिस जे कन्सेप्ट आहे तर ते जस्टिस बद्दल आपण या ठिकाणी डिस्कस करत आहे. क्लिअर? हा सेक्शन जो आहे तर तो क्लिअर झाला तुमचा सगळ्यांचा. ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आहे तर तो आता डिस्कस करणार आहोत आपण. दॅट इज फ्रॅटर्निटी, सेन्स ऑफ ब्रदरहुड, द पीसफुल कोएक्झिस्टन्स. ब्रदरहुड ही कन्सेप्ट सुद्धा या ठिकाणी थोडीशी जेंडर बेस्ड बायस आहे, लक्षात घ्या. है ना? ब्रदरहुड म्हणजे त्याच्यामध्ये मेल आलेला आहे, नॉट सिस्टरहुड. त्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट बघा तुम्ही, बऱ्याचशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्यातून जी पॅट्रिआर्कल सोसायटी जी आहे तर ते दिसतं आपल्याला. बरोबर आहे. जसं की माझा वैयक्तिक जो आक्षेप आहे तो एका शब्दावरती आहे की लेडीज अँड जेंटलमॅन. म्हणजे इथं जेंटल वुमन नाही सांगितलं त्यांनी, जेंटल लेडीज नाही सांगितलं, पण जेंटल मॅनला मात्र जेंटल म्हटलेलं आहे, लेडीज अँड जेंटलमॅन. ओके, आहे थोडंसं डिस्क्रिमिनेशन. तर हे वर्ड जे आहेत तर ते थोडेसे बंद व्हायला पाहिजे. मी युनोला अशी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी अशा पद्धतीने जर जेंटलमेन असतील तर जेंटल वुमन सुद्धा कन्सिडर करण्यात यावं. ऑलराईट. जर ब्रदरहुड असेल तर या ठिकाणी सिस्टरहुड सुद्धा असायला पाहिजे. पर्टिक्युलरली हिम हा शब्द खूप वापरला जातो किंवा हिज हा शब्द फार वापरला जातो, तर याऐवजी शी हा शब्द वापरणं गरजेचं आहे, हर हा शब्द वापरणं गरजेचं आहे. ओके, तर हे सगळे शब्द वापरणं गरजेचं आहे. सेन्स ऑफ ह्युमॅनिटी हा शब्द म्हणजे पर्टिक्युलरली हा त्यालाच रिप्रेझेंट करतो. पॅटर्निटी जे आहे तर सेन्स ऑफ ह्युमॅनिटी जे आहे त्याला तो कन्सिडर करत असतो. ओके, तर असा मी एक समाज सुधारक आहे छोटा मोठा. ऑलराईट. चला, ज्यावेळेस आपण अभ्यास करतो, ज्यावेळेस आपल्या गोष्टी लक्षात यायला लागतात त्यावेळेस आपण बोलणं पण फार गरजेचं असतं. तर फ्रॅटर्निटी डेव्हलप्स द सेन्स ऑफ ब्रदरहुड म्हणजे वननेस दॅट प्रमोट्स द हार्मनी अमॉंग्स्ट ऑल द पीपल. म्हणजे आपण एक आहोत, यालाच आपण काय म्हणतो? पीसफुल को एक्झिस्टन्स. पीसफुल को एक्झिस्टन्स म्हणजे आपली जी काही विचारधारा असेल, आपला जो काही धर्म असेल, आपण कोणत्याही जेंडरचे असू द्या, आपण कोणत्याही भागामध्ये राहू द्या, आपण सर्व एक आहोत. बरोबर आहे. आपण मनुष्य प्राणीच आहोत. आपण आपल्यामध्येच अशा फालतू गोष्टीवरून का डिस्क्रिमिनेशन करतोय? ही भावना जर आपल्यामध्ये आली तर आपल्यामध्ये ती फ्रॅटर्निटी, ती सेन्स ऑफ ब्रदरहुड किंवा सेन्स ऑफ ह्युमॅनिटी किंवा वननेस डेव्हलप होणार आहे. आणि जर आपण एकमेकांची आचार, एकमेकांचे विचार, श्रद्धा, उपासना, खानपान, राहण्याचं ठिकाण हे जर आपण ऍक्सेप्ट केलं तर आपण समाजामध्ये एकत्रित चांगल्या पद्धतीने नांदू शकतो. याचं बेस्ट उदाहरण म्हणजे नॉनव्हेज. हे म्हणाल तर नॉनव्हेज कसं काय याचं एक्झाम्पल असू शकतं? नॉनव्हेज खाणारे आणि नॉनव्हेज न खाणारे यांच्यामध्ये म्हणजे फाईट असते प्रकारे, की नॉनव्हेज न खाणारे यांना असं वाटतं की बस सगळ्या दुनियाचा ठेका जो आहे तो त्यांच्याकडेच घेतलेला आहे आणि कोणीच नॉनव्हेज खाऊन म्हणजे कोणीच नॉनव्हेज खाल्लं नाही पाहिजे. व्हेज खाणाऱ्यांना असं वाटतं की नाही, प्राण्यांची हत्या करायची नाही. बरोबर आहे. पण जर आपण थोडासा पूर्ण वेगळ्या अँगलने जर विचार केला, प्राण्यांची जर हत्या झाली नाही, म्हणजे मी काही असं सपोर्ट करत नाही किंवा त्यांच्या अगेन्स्ट जात नाही, पण तुम्ही इमॅजिन करा की एका प्राण्याने दुसऱ्या प्राण्याला जर खाल्लंच नाही तर इकोसिस्टम तशी राहील का? फूड चेन जी आहे तर ती डिस्टर्ब होणार आहे. बरोबर आहे. सगळे जर व्हेजिटेरियन झाले तर एका दिवसात पृथ्वीवरच्या सगळ्या वनस्पत्या संपतील, सगळे लोक झाडावर बसलेले दिसतील आपल्याला. ओके, सो या ठिकाणी ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, प्राणी मारणे, हिंसा करणे हे चुकीचंच आहे, त्याचं आपण समर्थन करू शकणार नाही. पण बऱ्याच गोष्टी जी असणार आहेत, म्हणजे फक्त ती गोष्ट आहे म्हणून ती व्यक्ती वाईट ठरते असा काही प्रकार नाहीये.
त्यांना जे खायचं ते खाऊ द्या, त्याने तुम्हाला काही फरक पडणार आहे का? नाही. तुम्हाला आवडत नसेल तुम्ही खाऊ नका. हे फार क्लिअर असणार आहे. त्याच्यावरून भांडण नका करू, है ना? त्याच्यावरून कोणाचा हेट करू नका, कोण काहीतरी खातंय म्हणून. ओके, तर असं जर आपण म्हणजे आपला ऍक्सेप्टन्स जर वाढला, आपला टॉलरन्स जर वाढला, मित्रांनो लक्षात घ्या, टॉलरन्स हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे आपल्या समाजामध्ये. दॅट इज इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर द पीसफुल कोएक्झिस्टन्स. आपण टॉलरेट करणं शिकलं पाहिजे. टॉलरेट म्हणजे वाईट गोष्टी टॉलरेट नाही करायच्या. ठीक आहे, समाजामध्ये जर राहायचं असेल तर वेगवेगळ्या विचारधारेचे जे लोक आहेत, वेगवेगळ्या उपासनेचे जे लोक आहेत, तर त्यांचं जे काही असणार आहे, उपासना असणार आहे, त्यांचे जे काही बिहेवियर असणार आहे चांगलं, तर ते आपण ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे. इतिहासामध्ये अशा चुका झालेल्या आहेत, त्या टाळण्याचा सुरुवातीचा जो प्रयत्न आहे तो सम्राट अशोकाने केलेला आहे. बरोबर आहे. सम्राट अशोकाने त्यासाठी अशोकास धम्मा पॉलिसी जर आपण ज्यावेळेस बघू, म्हणजे बुद्धिस्ट रिलिजियन, जैन रिलिजियन असणार आहे, तर त्याच्या आधारावरती बुद्धिस्ट जरी असला तरी त्यांनी एक आपला जो धर्म आहे, धम्मा जो आहे, तर तो वेगळा काढलेला. अशोकास धम्मा पॉलिसी या संदर्भात जर बघितलं तर तो आपल्याला काय शिकवतो? पीसफुल कोएक्झिस्टन्स, टॉलरन्स शिकवतो आपल्याला. टॉलरन्स की सगळ्यांच्या विचारधारा जे असणार आहेत तर ते ऍक्सेप्ट करा. मेडिवल काळामध्ये पण आपल्याला अकबराचं उदाहरण बघायला मिळतं. ओके, दिल्ली इलाई, सुलेकुल अशा ज्या पॉलिसीज अकबराने आणलेल्या आहेत, तर ते पीसफुल कोएक्झिस्टन्स साठी आणलेले आहेत. सेन्स ऑफ ब्रदरहुड, की तुमचा जात, धर्म, पंथ कोणताही असू द्या, आपण एक आहोत. कारण हे तुमची विचारधारा आहे, आणि एखादी विचारधारा चांगली आणि बाकीच्या सगळ्या विचारधारा वाईट असं मात्र काही होता कामा नये, किंवा तसं काही नसतंच. म्हणून अकबराने पॉलिसी आणलेल्या आहेत, शिवाजी महाराजांनी तशा पॉलिसी आणलेल्या आहेत, किंवा बरेच असे लोक जे आहेत तर ते पीसफुल कोएक्झिस्टन्स साठीच आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात. सो फ्रॅटर्निटी जो हा शब्द आहे तर तो आपला सेन्स डेव्हलप करतो, प्रमोट करतो हार्मनी आपल्या समाजामध्ये सर्व लोकांनी एकत्रित राहावं यासाठी. So there is also a commitment made in the preamble to promote the value of fraternity that stand for the spirit of common brotherhood among all the people of India. We are Indian. आपण भारतीय आहोत आणि हीच आपली ओळख आहे. ओके, आपली ओळख दुसरी तिसरी काहीच नाहीये. हा सेन्स आपल्यामध्ये जेव्हा डेव्हलप होतो त्यावेळेस पीसफुल कोएक्झिस्टन्स जे आहे, त्यावेळेस आपण म्हणूयात की खऱ्या अर्थाने जो सेन्स ऑफ ब्रदरहुड आहे, सेन्स ऑफ वननेस जो आहे तर तो डेव्हलप होतो. हम सब एक है, और दैट इज द मैसेज ऑफ फ्रॅटर्निटी. ठीक आहे. इन अब्सेंस ऑफ फ्रॅटर्निटी, द ब्रदरहुड नसेल, अ प्लुरल सोसायटी लाईक इंडिया स्टँड डिवायडेड. आपल्याकडे तुम्ही पॉइंट लक्षात घ्या, जर आपल्याकडे फ्रॅटर्निटी नसेल, सेन्स ऑफ ब्रदरहुड नसेल, आपल्याकडे वननेसची फिलिंग नसेल, तर भारतीय समाज व्यवस्था प्रॅक्टिकली लेवलला आपण बघतो तसा अजून त्यापेक्षा जास्त असू शकतो. बरोबर आहे. आपण भारतीय आहोत या नावाने तरी आपण एकत्र येतो. तुम्ही जर युपी मध्ये गेलात तर आपण मराठी आहोत या नावाने तुम्ही एकत्र येतात. बरोबर आहे. तुम्ही जर इतर देशामध्ये गेला, अमेरिकेला गेलात तर तिथे तुम्ही इंडियन होता. पण तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पुण्यात आले तर मग तुम्ही वेगवेगळे होता. पुण्यामध्ये पण तुम्ही एका पुण्याचेच आहेत सगळे, तर मग तुम्ही जाती व्यवस्थेवरती डिवाइड होता. ओके, म्हणजे आपण डिवाइड हे होत असतो. ठीक आहे. इतरांच्या चालीरीती, परंपरा, रूढी जे आहेत तर ते आपल्याला एवढ्या ऍक्सेप्ट होत नाही. जे संस्कार आपल्यावरती लहानपणापासून जे झालेले असतात तर तेच आपल्याला महान वाटतात. ओके, ठीक आहे. सो देअरफॉर to give meaning to all the ideas like justice, liberty and equality, the preamble lays great emphasis on the fraternity. And in fact, fraternity can be realized not only by abolishing untouchability amongst the different sects of the community, but also by abolishing communal or sectarian or even local discriminatory feeling which stand in the way of unity of India. It means that whatever the discriminatory process, we can say whatever the discrimination is there on whatever the ground, we need to avoid it. That may be untouchability. Untouchability भारताच्या केसमध्ये अजूनही आपल्याला बघायला मिळते. आता आपण मॉडर्न एज मध्ये थोडेसे मॉडर्न होत आहोत, आपल्याला कळतंय की हे जाती व्यवस्था जी आहे तर ती एका फायद्यासाठी बनवलेली व्यवस्था आहे. ठीक आहे, ती काय अशी स्पेसिफिक एक्झिस्ट नाही करायला पाहिजे, किंवा आपण कम्युनिटीच्या बेसिसवरती पण डिस्क्रिमिनेशन नाही करायला पाहिजे, किंवा कम्युनल म्हणजे सांप्रदायिक वाद जो आहे, संप्रदायवाद जो आहे, ठीक आहे, कम्युनलिझम जो आहे तो असेल, किंवा सेक्टोरियन म्हणजे विशेष वर्गाची या ठिकाणी मक्तेदारी असेल, किंवा लोकल डिस्क्रिमिनेशन की आम्ही पुण्याचे आहोत म्हणून बाहेरच्या लोकांना घर देणार नाही. हा जो सेन्स आहे
तर तो आपला काय झाला पाहिजे, संपला पाहिजे. तो आपण संपवला पाहिजे आणि ते संपवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि या सगळे जे असणार आहेत इन्क्लुडिंग व्हॉट, अनटचेबिलिटी, देन द अदर कम्युनिटी, देन कम्युनलिझम, सेक्टरियनिझम और द लोकल डिस्क्रिमिनेशन फिलिंग जी आहे. सो दिस इज अगेन्स्ट द युनिटी ऑफ अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी. ओके, वननेसच्या ते अगेन्स्ट असणार आहे. क्लिअर झाला तुमचा हा पार्ट. फ्रॅटर्निटी काय कळालं तुम्हाला आता. सेन्स ऑफ ब्रदरहुड जो आहे तो कळाला. ओके, so dignity of the individual, promotion of fraternity is essential to realize the dignity of the individual. Why we are promoting the fraternity? Because of the individual dignity. Every person, every citizen have their own dignity, have their own life, have their own faith. So we need to accept that for the peaceful coexistence, and that is why we need to learn the tolerance. आपण टॉलरन्स शिकलो पाहिजे. हा पण एक पॉइंट या ठिकाणी आपण डिस्कस करू शकतो. आणि इट इज इसेन्शियल टू सेक्युअर द डिग्निटी ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल विदाउट विच डेमोक्रेसी कॅनॉट फंक्शन. जर आपण नागरिकांचा सन्मानच आपण जोपासला नाही, तर नागरिकांची वैयक्तिक डिग्निटी जी आहे, इंडिव्हिज्युअल डिग्निटी जी आहे, त्याचाच जर या ठिकाणी विचार केला नाही, तर मला असं वाटते की लोकशाही जी आहे तर ती टिकू शकत नाही. ती खऱ्या अर्थाने लोकशाही नाहीये. लोकशाही म्हणजे काय, तर गव्हर्नमेंट ऑफ ऑल द पीपल. इट इज नॉट द गव्हर्नमेंट ऑफ लिमिटेड पीपल. ओके, तर खऱ्या अर्थाने हा देश आपला आहे, खऱ्या अर्थाने हे लोक आपले आहेत. ही जी काही आपली फिलिंग असणार आहे, तर ती फिलिंग आपली अशी वाढवावी लागणार आहे आपल्याला. Then it ensures equal participation of every individual in all the process of democratic governance, and that is why the reservation is given. That is for the representation. So the constitution ensures to every citizen to participate into the decision making. Okay, तर हा जो पार्ट आहे तो सुद्धा या ठिकाणी आपण थोडासा बघितलेला आहे. So individual dignity is also important. Then unity and integrity of the nation. Okay, unity and integrity हा फॉन्ट जो आहे तो थोडासा छोटा झालेला आहे, but I will explain that. All right, so do not worry. As we have seen above, fraternity is also promote one of the critical values, that is unity and integrity of the nation. To maintain the independence of the country intact, the unity and integrity of the nation is very essential. बरोबर आहे की नाही. राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता ही जोपासल्या गेली पाहिजे, तरच तर राष्ट्र विकसित होणार आहे. आपला विकास होण्यासाठी आपल्यामध्ये डिसिजन मेकिंग स्ट्रॉंग पाहिजे, लोकांचा विकास झालेला पाहिजे, तो समान असायला पाहिजे, पर्टिक्युलर वर्गाचे हितसंबंध या ठिकाणी अवॉइड केले पाहिजे, स्पेशल ट्रीटमेंट जी आहे तर ती देता कामा नये. डिस्क्रिमिनेशन, पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन अलाउड आहे, पण निगेटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन या ठिकाणी करता कामा नये. जर आपण असं केलं तर आपलं राष्ट्र विकसित होईल. राष्ट्र विकसित होणे म्हणजे काय, लोक विकसित होणे, लोकांचा विकास होणे. हा पॉइंट या ठिकाणी तुम्ही समजून घ्या. राष्ट्राची प्रगती ज्यावेळेस आपण राष्ट्र, स्टेट असं या ठिकाणी कन्सिडर करत असतो, त्यावेळेस आपण कोणाचा विचार करणं अपेक्षित असतो, द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री. बाय प्रमोटिंग दिस फ्रॅटर्निटी, व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर युनायटिंग. ओके, आपण एकत्रित येतोय आणि एकत्र येऊन आपण राष्ट्राचा विकास करत आहोत. सो देअरफॉर द स्ट्रेस हॅज बीन गिव्हन ऑन द fostering unity amongst all the inhabitants of the country. म्हणून आपण समानता आणण्याचा प्रयत्न करतो, न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतो, पीसफुल कोएक्झिस्टन्स या ठिकाणी नागरिकांमध्ये एकतेची भावना कशी निर्माण होईल यासाठी वेगवेगळ्या पॉलिसीज गव्हर्नमेंट किंवा वेगवेगळे प्रयत्न आपण करणं अपेक्षित असतं. इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट मेनली, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ॲज वेल. ओके, सिटीजन ॲज वेल टू प्रमोट द unity and integrity. Okay, our constitution expects from all the citizens of India uphold and protect the unity and integrity of the nation or India as a matter of their duty. And do not consider it a responsibility only. Consider it is our duty. Okay, जर आपल्या राष्ट्राला जर महान बनवायचं असेल तर आपली ही ड्युटी आहे की आपण त्या पद्धतीने बिहेव करणं फार अपेक्षित आहे. आजचं जे सेशन आहे ते थोडंसं फिलॉसॉफिकल वाटत असेल तुम्हाला, बट येस, फिलॉसॉफी इज द पार्ट ऑफ आवर लाईफ. वी नीड टू ऍक्सेप्ट इट. ओके,
नेक्स्ट वन इज द इंटरनॅशनल पीस अँड जस्टिस अँड इंटरनॅशनल ऑर्डर, म्हणजे रिलेटेड ह्या गोष्टी आहेत. द व्हॅल्यू ऑफ इंटरनॅशनल पीस अँड जस्ट इंटरनॅशनल ऑर्डर दो नॉट इन्क्लुडेड इन द प्रिअम्बल इज रिफ्लेक्टेड इन अदर प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवरती सुद्धा आपण हे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. नॉट ओनली द नॅशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तरावरतीच हे प्रयत्न नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती सुद्धा. ह्युमॅनिटी काय आहे तर ती ग्लोबल कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. म्हणजे हे त्या स्टेटला भारतीय राज्यघटनेने काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही काय प्रमोट करायला पाहिजे, राष्ट्रीय नाही तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सुद्धा तुम्ही जो पीस आहे, जी शांतता आहे आणि जी सुरक्षा आहे तर ती प्रदान करायला पाहिजे, ती प्रमोट करायला पाहिजे. मेंटेन जस्ट अँड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन्स. हिंदी चीनी भाई भाई, पाकिस्तान इंडिया भाई भाई म्हणू शकत नाही आपण नॉर्मली, क्योंकि वो दुश्मन जैसी बिहेव करता है अपने साथ. बड़ा भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है वो. ओके, बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणून आपण आपली मिसाईल डेव्हलप केलेली आहे. त्यावेळेस वॉर असतात, आपलं हे असतं की नो फर्स्ट यूज, आम्ही पहिल्यांदा वापर करणार नाही, पण जर तुम्ही आमच्यावर अटॅक केला तर आम्ही तुम्हाला बर्बादच करू, हे लक्षात घ्या. म्हणून पाकिस्तान सध्या अटॅक करायला घाबरतं. ओके, डायरेक्ट अटॅक करत नाही. देन आपण काय करायला पाहिजे की आपण एकमेकांचा या ठिकाणी जो मान सन्मान जो आहे, तर तशी रिलेशन जे आहे तर ते दोन देशांमध्ये बायलॅटरल रिलेशन असतील, ट्रिलॅटरल रिलेशन असतील तर ते प्रमोट करायला पाहिजे. फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनॅशनल लॉ अँड द ट्रिटी ऑब्लिगेशन्स. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय करार जे झालेले असणार आहेत, शांतता करार असतील किंवा बॉर्डरशी रिलेटेड डिस्प्यूट असतील, तर त्याचं काय करायला पाहिजे आपण, उल्लंघन करता कामा नये, त्याचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे. जसं चायना फार घुसत चाललंय इंडियामध्ये, अरुणाचल प्रदेशमध्ये येऊन घरं बनवते, तिथं राहते, आपण त्यांना विचारलं की परत दादागिरी दाखवते. ठीक आहे, म्हणजे आपण पण कोणावर अशी दादागिरी करणार नाही आणि कोणाची दादागिरी आपण खपून घेणार नाही. असं एनकरेजेस सेटलमेंट ऑफ इंटरनॅशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन म्हणजे काय असणार आहे की दोन पार्टी जे असणार आहेत एकमेकांसमोर येतील, त्यांच्या ज्या काही अडचणी असतील डिस्कस करतील, त्याच्यावरती सोल्युशन काढतील आणि तो मुद्दा जो आहे तर तो सॉल्व्ह करतील. त्यावेळेस आपण ज्युडिशियरी बघणार, त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी कळतील. आर्बिट्रेशन अँड काउन्सिलेशन ऍक्ट आहे आपल्याकडे, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, ज्युडिशियरीवरती जे बर्डन आहे, ज्या वेगवेगळ्या केसेस आहेत, तर त्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होण्यासाठीचा तो कायदा आहे. टू अपहोल्ड अँड ऑब्झर्व दिस व्हॅल्यूज in the interest of India, the peace and just international order will be definitely contribute to development of the India. जर आंतरराष्ट्रीय संबंध जर आपले चांगले असतील तर नक्कीच आपली इकॉनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जी आहे तर ती वाढेल. बरोबर, इकॉनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी जर वाढली तर आपल्याकडे पैसा येईल, आपण इन्व्हेस्टमेंट करणार आहोत, त्यातून पैसा आपल्याला भेटणार आहे, इंडिव्हिज्युअली पण भेटणार आणि राष्ट्राचा विकास सुद्धा होणार आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जे असतात तर ते कशा असतात, इंटरलिंक असतात. आता ते जे काही प्रिन्सिपल आहे, ही जी काही फिलॉसॉफी आहे ते तर आपण डिस्कस केलेली आहे. त्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? जे आतापर्यंत आपण इक्वॅलिटी, फ्रॅटर्निटी, जस्टिस जे बघितलेलं आहे, तर त्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगा अडचण आहे का. मग त्यामध्ये एक आहे फंडामेंटल ड्युटीज. ठीक आहे, फंडामेंटल ड्युटीज जे आहेत दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर सिटीजन. फंडामेंटल ड्युटीज which is enshrined in Article 51A, whereas the duties of the states or responsibilities of the states are mentioned in Part 4th of the Indian Constitution, that is Directive Principle of State Policy. म्हणजे नागरिकांचे जे काही कर्तव्य आहेत तर ते 4A मध्ये दिलेले आहेत. 51 आर्टिकल जे आहे ए तसे रिलेटेड आहेत आणि जे राज्याचे कर्तव्य आहेत तर ते 36 to 51 या पार्ट 4 मध्ये दिलेले आहे. ओके, हा पॉइंट लक्षात घ्या. सो व्हॉट आर द ड्युटीज, फंडामेंटल ड्युटीज ऑफ द सिटीजन? आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब सम ड्युटीज. दॅट इज, इट इज ट्रू दॅट, म्हणजे ते आपण डिस्कस केलेले आहे. इट इज ट्रू दॅट दिस ड्युटीज आर नॉट एन्फोर्सेबल. म्हणजे आपण आपल्या ड्युटीज जर पाळल्या नाही तर त्या विरुद्ध कोणी काही कोर्टात जाणार नाही. नॉट एन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल. पण त्यासाठी काही रूल्स बनवलेले आहेत, काही लॉ जर बनवलेला असेल, से फॉर एक्झाम्पल झेंडा फडकावलाच पाहिजे असं नाहीये, राष्ट्रीय ध्वज, परंतु राष्ट्रीय ध्वजाचा जर अपमान करत असतात तर ह्या कोर्टच्या अंडरमध्ये तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. बरोबर, ते काय आहे. सो इट इज ट्रू दॅट these duties are not enforceable in the court of law like the fundamental rights are.
बट दिस ड्युटीज आर टू बी परफॉर्म बाय द सिटीजन. हे नागरिकांचे काही कर्तव्य आहेत. समाजामध्ये आपण राहतो, देशामध्ये राहतो, तर आपले काही कर्तव्य सुद्धा असायला पाहिजे. मेन्सला याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात की डू नॉट फोकस ओनली ऑन फंडामेंटल राईट्स, फोकस ऑन फंडामेंटल ड्युटीज टू. Citizens are demanding their fundamental rights, but they forget to perform their fundamental duties. सिग्नल पाळायचा नाही, फंडामेंटल ड्युटी असायला पाहिजे ती आपली. सिग्नल पाळणे गरजेचं आहे. सिग्नल पाळत नाही ती आपली चूक आहे. ऑलराईट. फंडामेंटल ड्युटीज हॅव स्टील ग्रेटर इम्पॉर्टन्स बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स certain basic values like patriotism, nationalism, humanism, environmentalism, harmonious living, gender equality, scientific temper, and inquiry, and individual and collective excellence. So these are the values which are the part of our fundamental duties, that is mentioned in part 4A and article 51A. Okay, so these are some fundamental duties की नागरिक म्हणून आपले काही कर्तव्य सुद्धा असायला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने हे जे सेशन आहे प्रिअम्बल वरती, तर आपण बेसिक पार्ट त्याच्यावरती बघितलेला आहे. सगळ्यात महत्वाचं एक अनाउन्समेंट या ठिकाणी मी करत आहे की राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 साठी मिशन यशदा ही बॅच आपण लॉन्च करतोय आणि युपीएससी साठी मिशन मसुरी ही बॅच आपण लॉन्च करतोय 2024 साठी. दोन्ही बॅच जे असणार आहे तर ते 7 डिसेंबर पासून सुरू होणार आहे. दोघांचा टायमिंग जो असणार आहे तो तुम्हाला सांगण्यात येईल. आपल्या युट्यूब चॅनल वरती ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळेल. 2 युट्यूब चॅनल आहेत आपले, टेलिग्राम चॅनल सुद्धा आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला हे बघायला मिळेल. हे बॅच जे आहे तर ते तुम्ही जॉईन करू शकता आणि तुम्हाला जर काही या ठिकाणी अडचणी असतील तर या आपल्या वेबसाईट वरती तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. या ठिकाणी बघून घ्या. ओके, तर ही आपली वेबसाईट आहे मित्रांनो, ज्या ठिकाणी विजडम IAS च्या संदर्भात तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ती बघायला मिळेल. या ठिकाणी बघा, तुम्ही युपीएससी प्रिपरेशन करा किंवा एमपीएससी प्रिपरेशन करा किंवा कंबाईनचं प्रिपरेशन करा, त्या ठिकाणी तुम्हाला सगळे कोर्सेस पहिले तर फ्री आम्ही दिलेले आहेत. युट्यूबच्या सिरीजच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला फ्री दिलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही जज करू शकणार की काय चालतं या क्लासमध्ये. उगेच आम्ही मोठ्या मोठ्या गप्पा केल्या तर मला असं वाटतं की त्या गप्पांमधून तर काही रिझल्ट भेटणार नाहीये. ठीक आहे, तर पहिले चेक करो क्या है क्या नाही आहे. आणि तसंही आता गव्हर्नमेंटने एक ऑर्डर काढलेली आहे, माहितीये का तुम्हाला, की जे टॉपर असणार आहेत तर ते कोणत्याही क्लासचं प्रमोशन करणार नाहीत आता इथून पुढे. अदरवाईज एक टॉपर आपल्याला पूर्ण भारताच्या क्लासमध्ये दिसतो आणि तो टॉपर सांगतो मी क्लास कुठे केलेला नाहीये, खोटं मात्र सगळीकडे दिसतंय. ओके, तर ते स्पेसिफिकेशन जे आहे तर ते थांबलं पाहिजे. गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीने थोडंसं मिसलीड करता कामा नये जे टॉपर असणार आहेत, कारण तुमचा वेळ फार महत्वाचा असतो. ठीक आहे, त्यासाठी आम्ही काय केलं की आपल्या युट्यूब चॅनलला, आपल्या वेबसाईट वरती आणि आपल्या ऍप्लिकेशन वरती हे सगळे कोर्सेस फ्री केलेले आहेत. जर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे क्लास लावायचा असेल तर या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट मध्ये जर तुम्ही गेलात तर हे नंबर दिसतील या ठिकाणी, त्यावरती कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप मेसेज करून सुद्धा तुम्ही आम्हाला इन्क्वायरी करू शकता. तर तुमच्या सगळ्या प्रश्नांचं जे उत्तर आहे तर ते आपण या ठिकाणी देणार आहोत. तर मित्रांनो, हे काय होतं आजच्या सेशन मध्ये आपण जे काही बघितलेल्या गोष्टी आहेत तर ते आहे प्रिअम्बल. प्रिअम्बल मध्ये आपण प्रिअम्बलचं ऑब्जेक्टिव्ह बघितलेलं आहे, त्यानंतर प्रिअम्बलची फिलॉसॉफी बघितलेली आहे आणि डेट ऑफ अडॉप्शन जे आहे आपलं, व्हॉट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन? येस, दॅट इज 26 नोव्हेंबर 1949. हे त्या दिवशी आपण कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे तर ते आपण स्वीकारलेलं आहे, अडॉप्ट केलेलं आहे. ओके, आणि तिथून पुढे भारताची राजकीय व्यवस्था जी आहे, भारताचं जे भाग्य आहे तर ते वेगळ्या लेवलला आलेलं आहे. ठीक आहे, कोणाला काही अडचणी आहेत आता या ठिकाणी? येस, ऑल ओके. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आय विश की तुमच्या सगळ्या समस्या ज्या आहेत तर त्या सॉल्व्ह झालेल्या असतील या सेशनच्या माध्यमातून. काही अडचणी असल्या तर नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहोचा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक पहिले करून घ्या जातात. चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. ओके, आणि कोणत्या बॅचेस जर तुम्हाला जॉईन करायच्या असतील, आपण मेंटरशिप सुद्धा लॉन्च केलेली आहे. पर्सनल मेंटरशिपच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तुम्हाला गाईड करत राहतो. कसा अभ्यास करायचा आहे, टाइम टेबल कसा बनवायचा असतो, ते फॉलो होतो की नाही. तुम्हाला अभ्यासामध्ये काही अडचण असेल तर ते जे काही आपले 5 ते 7 एज्युकेटर प्रत्येक एमपीएससी युपीएससी कॅटेगरीमध्ये जे आहेत त्यांच्याशी तुम्ही पर्सनल बोलू शकता. ओके, तर मेंटरशिप तुम्ही घेऊ शकता, टेस्ट सिरीज लावू शकता, कम्प्रेहेन्सिव्ह कोर्स असतील किंवा येणाऱ्या एक्झामसाठी जे कोर्स असतील तर ते सुद्धा तुम्ही
घेऊ शकता. ओके, सो या ठिकाणी आपण आज थांबणार आहोत. थँक्यू सो मच. आज आपण रात्री 9 वाजता क्विक रिव्हिजन घेणार आहोत फंडामेंटल राईट वरती. ज्या विद्यार्थ्यांना जॉईन करायचं असेल दे आर ऑलवेज वेलकम. सो थँक्यू. ओके, तुमच्या काही अडचणी? ओके, सो जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू.